إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا نبي التوبة السلام عليك يا شافع الأمة السلام عليك يا شفيع السلام عليك يا مشفع السلام عليك يا مصطفى السلام عليك يا مرتضى السلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين السلام عليك وعلى من حولك من المؤمنين والمؤمنات ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para jemaah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, suara kita boleh dengar tuan-tuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, dalam sihat walafiat, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan kita semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya ucapkan selamat menyambut hari raya Jumaat pada hari ini
yang merupakan Jumaat yang pertama daripada tahun baru kita 1442 Hijrah. Syukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah memanjangkan usia kita untuk sampai kepada tahun baru ini. Dan dengan itu juga kita juga bermuhasabah, umur kita pun semakin kurang dan kematian makin dekat. Dan bila nak mati, Allahu alam. Tak mustahil kita mati dalam masa sihat, tak mustahil kita mati dalam masa muda, dan tak mustahil kita mati dalam kerana kita sibuk dengan dunia ataupun sibuk dengan ibadat. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan kalender hijrah mengingatkan akan diri kita dan umur kita. Yang sekarang ini yang kita ada, jangan kita abaikan. Kerana yang semalam sudah lepas dan yang besok belum tahu datang. Sekarang inilah dia modal kita. Ambillah apa yang ada sekarang ini untuk persiapan kita nak balik kepada Allah Ta'ala. Maka dengan itulah kita perlu ingatkan hijrah kita, hijrah balik kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, fafirru ilallah, maka larilah kamu semua menuju kepada Allah. Kita semua nak balik pada Allah. Semua kita nak hijrah. Kita sudah datang daripada alam arwah, masuk dalam hijrah ke dalam alam perut ibu kita, dan kemudian kita hijrah lagi pula ke dalam dunia ini, dan sekarang pula kita akan hijrah pula ke alam kubur, dan kemudian kita hijrah ke alam mahsyar, dan kemudian kita hijrah ke neraka atau ke syurga. Itulah destinasi kita yang terakhir. Dunia bukan destinasi kita terakhir. Dia hanya tempat persinggahan saja, tempat kita melalui jalan saja. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita di dalam perjalanan kita hidup ini perlu kita buatkan persiapan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat cocok tanamnya akhirat. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apakah yang berlaku pada diri kita pada saat kita nak mati dan setelah kita mati? Maka pada petang ini saya menyambung lagi daripada kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur, iaitu kitab yang melapangkan dada dalam mensyarahkan tentang hal keadaan mati dan kubur, yang telah ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 911 Hijrah. Semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan barakah ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, apakah yang akan berlaku pada kita di saat kita nak meninggal dan setelah kita meninggal? Begitulah riwayat yang disebutkan oleh kitab hadis Imam Ahmad dan kitab hadis Imam Abu Daud dan kitab hadis Imam Al-Hakim, dan demikian juga Imam Al-Baihaqi dan selain daripada mereka, iaitu daripada jalan yang sahih, iaitu riwayat yang sahih daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kami keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu jenazah daripada orang Ansar. Orang Ansar ialah orang Ahlul Madinah. Kalau orang Mekah namanya orang Muhajirin. Sehinggalah sampai ke perkuburannya. Setelah mayat itu dikebumikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk di samping kuburan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian sahabat semua termenung diam tafakur, seolah-olah macam ada burung atas kepala, tak bergerak. Semua diam tafakur. Kemudian di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebatang kayu kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pukul-pukul kat tanah.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memikir, dia ketuk-ketuk kat tanah tu dengan tangannya yang ada sebatang kayu kecil. Maka kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan, Nabi mengangkat kepalanya sambil melihat pada sahabat-sahabat dan mengatakan, wahai para sahabatku, ista'izu billah min azabil qabr. Mohonlah perlindungan dengan Allah dari azab kubur. Mohonlah perlindungan dengan Allah dari azab kubur. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita naklah minta lindung daripada azab kubur. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal wal maghram wal ma'tham. Itu doa kita dah ajar, iaitu dibaca di akhir sebelum kita beri salam dalam tahiyat akhir. Artinya, ya Allah, aku mohon lindung dengan kau daripada azab neraka dan daripada azab kubur dan daripada fitnah hidup dunia dan fitnah akhirat dan fitnah Masih Dajjal dan juga daripada fitnahnya iaitu berhutang, al-maghram wal ma'tham, dan daripada fitnah dosa. Itu tuan-tuan, ya, cuba cek balik kita yang pelajaran kita. Minta lindung daripada azab neraka dan azab kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ulangkan 2-3 kali mohonlah lindung dengan Allah dari azab kubur, kemudian Nabi pun bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila telah dia sedang sampai masanya untuk dia berpindah dari dunia, dia nak berhijrah ke akhirat, maka turunlah malaikat daripada langit dengan wajah yang putih berseri, seperti seolah wajah mereka cahaya matahari. Dan bersama-sama mereka ialah dulang-dulang daripada syurga yang berisi dengan daripada minyak-minyak atar, minyak-minyak wangi daripada syurga. Dan mereka pun duduk, malaikat-malaikat ini duduklah sedikit di samping orang yang nak mati. Siapa yang nak mati itu? Orang mukmin, hamba yang mukmin. Jadi hamba yang mukmin bila nak meninggal, malaikat datang dengan dulang-dulang daripada syurga, dan kemudian dia dalam dulang-dulang itu ada pakaian dan juga minyak-minyak atar daripada syurga, wangi semerbak, dan dia pun duduk di samping. Dan kita nampak perjalanan tu jauh, orang yang nak mati ni nampak jauh lapang tempat dia. Dan kemudian datanglah pula malaikat maut. Kemudian malaikat maut pun duduklah di sisi kepala orang ini. Maka dia pun berkatalah kepada hamba Allah yang mukmin ini, ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu kepada keampunan Allah dan keridhaan Allah. Itulah seruan malaikat maut kepada hamba Allah yang mukmin yang akan mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan semua kita dapatkan makam yang tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah sekurang-kurangnya, ya, malaikat-malaikat yang datang lain dengan membawa dulang-dulang dengan ada minyak-minyak wangi dan pakaian syurga, dan kemudian malaikat maut datang seru dengan baik-baik. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan juga Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Ukhruji, keluarlah kau kepada keampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, keluarlah roh itu seperti mana keluarnya air daripada cerik. Cerik kita, jak air kita tuang, senang air keluar. Begitulah keluarnya roh daripada jasadnya orang mukmin yang beriman, ya. Dan kemudian roh itu akan berbau wangi, yang dimana bau wangi itu tak pernah dicium di atas muka bumi ini. Tersangat wangi dia. Dan roh itu pun dibawa naik oleh malaikat
Dan kemudian setelah dibawa naik ke malaikat, lalulah malaikat itu kepada malaikat-malaikat yang lain. Sambil malaikat ni bawa roh kita, malaikat yang diperintahkan Allah selepas malaikat maut ambil roh kita, maka malaikat-malaikat yang telah siap dengan dulang-dulangnya tadi, bawa naiklah roh kita ini ke langit. Sampailah ke langit, malaikat-malaikat yang lalu lalang tu, wanginya roh ini, bagusnya roh ini. Maka berkatalah malaikat-malaikat yang bawa roh ini untuk dipimpin naik ke langit, inilah dia si fulan ni, si fulan, dipujilah puji si fulan ni orang yang baik, inilah si fulan yang pemurah, inilah si fulan yang tak tinggal tahajud, inilah si fulan yang senantiasa berselawat, inilah si, Masya Allah, dipuji-puji habislah. Dia puji habis nama orang ini dengan pujian-pujian yang istimewa. Sampailah roh ini kepada langit dunia. Sampai langit dunia, maka dibukakan kepadanya. Langit dunia pun bukakan pintunya. Maka langit dunia pun memberikan satu penghormatan kepada roh ini. Masya Allah, bagusnya roh ini, wanginya roh ini, Masya Allah. Sampailah dia sampai langit kedua, ketiga, keempat, semua pintu langit dibuka, semua memuji-muji, Masya Allah, wanginya roh ini, baiknya roh ini, bagusnya roh ini. Alhamdulillah. Orang yang saleh, orang yang taat, orang yang tidak melanggar perintah Allah, yang selalu ikut perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW, tak tinggal amal-amal yang soleh, tak tinggal sembahyang fardu, tak tinggal sembahyang sunat, tak tinggal tahajud, tak tinggal baca Quran, selalu bersedekah, berkhairat. Alhamdulillah, dipuji-puji oleh malaikat-malaikat yang buka pintu langit. Sampailah ke langit yang ketujuh. Apabila sampai langit ketujuh, maka Allah Ta'ala pun berkatalah kepada malaikat yang mengiringi roh ini. Maka dia pun, Allah Ta'ala mengatakan, tuliskanlah hamba aku ini dalam kalangan list Illiyin. Illiyin tu ialah nama-nama yang tinggi. Illiyin, nama-nama yang tinggi. Mana kita kata VIP lah. Tuliskan nama orang ini di dalam kalangan orang-orang VIP. Masya Allah. Kemudian Allah kata, pulangkan dia kembali ke bumi. Kerana daripada bumi aku jadikan dia, dan kepada bumi aku akan bangkitkan dia, dan kepada bumi aku jadikan, dari bumi aku jadikan dia, dan kepada bumi aku pulangkan dia, dan daripada bumi aku akan bangkitkan dia. Jadi pulangkan roh ini ke bumi. Maka roh ini pun dibawalah balik kepada jasadnya. Jadi setelah dah balik ke jasadnya, pulang dengan bau harum yang wangi, ya, maka dia pun dibawalah oleh dua malaikat untuk bawakan dia masuk ke dalam kubur pula, iaitu malaikat Munkar dan Nakir, ya. Jadi malaikat Munkar Nakir pula dudukkan dia dalam kubur. Maka malaikat Munkar Nakir pun bertanya pada dia, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kau? Maka si jasad ini yang telah dikembalikan roh dalam jasad dia. Jadi ingat tuan-tuan, ya, bila kita mati, roh kita diangkat bawa oleh malaikat ke langit. Kalau roh yang baiklah, ini roh yang baik, ya. Jadi jasad kita diuruskan oleh manusia semua, dikebumikan. Kemudian roh kita yang sudah sampai ke langit dipulangkan balik ke jasad kita. Tapi tak lama tuan-tuan, sekejap. Macam mana Nabi kita SAW Isra' Mi'raj. Perjalanan yang jauh semua. Tapi bila Nabi patah balik tempat yang Nabi bangun daripada tempat tidur, masih lagi panas-panas. Masih lagi kita katakan bekas tempat tidur yang tadi awal. Maknanya apa? Sekejap saja. Itulah perjalanannya, sekejap saja. Dalam beberapa second sudah sampai langit yang ketujuh. Dalam beberapa second sudah balik ke jasad dia. Sewaktu jasad dia pun sudah dibaringkan dalam kubur. Kalau nak tahu, kena try lah. Ustaz, nak try, matilah dulu. Ada mati, itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang mencerita hal diri kita nak mati. Kita semua akan mati. Semua kita akan belayar. Kita tak ada siapa kekal kat dunia ni, ya. Allahu Akbar, ya Allah. Selamatkanlah kami di saat hari mati kami dan saat kami kembali padamu, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin, ya Rabbal Alamin.
Ya, kemudian ditanya lagi, ma dinuka, apa agama engkau? Maka berkatalah jasad ini, iaitu kita yang dah mati dan kubur, dinil Islam, agama aku Islam. Maka kedua malaikat pun berkata kepada mayat ini, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Iaitu Rasulullah SAW. Didatangkan bayangan Rasulullah SAW, siapa lelaki ini? Maka mayat ini pun berkata, wa Rasulullah, dia adalah Rasulullah SAW. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi SAW, tetapi bukan kita yang jawab, tapi iman kita yang jawab. Inilah hamba Allah yang beriman, yang beramal salih. Allahu Akbar. Maka berkatalah dua malaikat lagi, apakah pengetahuan kau tentang agama ini? Maka mayat itu berkata, malaikat itu bertanya, bagaimana kau tahu tentang Rasulullah ini? Maka menjawablah mayat itu, aku baca daripada Al-Quran, dan aku beriman dengannya, dan aku membenarkannya. Nah, betul, sebab tu kita baca Quran. Dan sebab tu kita belajar agama. Sebab kita tahu Rasulullah tu, dialah pesuruh Allah, dialah kekasih Allah, dan kita percaya dengan apa yang telah diutuskan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka menyerulah seorang penyeru daripada langit, benarlah hamba aku ini, bentangkanlah dia tikar permadani daripada syurga, pakaikanlah dia pakaian syurga, bukakanlah baginya pintu syurga. Maka datanglah akan istrinya daripada wanita-wanita syurga, bidadari-bidadari, dengan wangian, maka datanglah kepadanya wangi-wangian yang harum-harum daripada syurga. Dan dibukakanlah akan bagi dia dalam kubur itu seluas-luas mata memandang. Masya Allah. Jadi apabila dia sudah dapat jawab soalan munkar nakir, maka dibukakan pintu syurga untuk dia, dan kemudian bau-bauan syurga itu masuk dalam kuburnya, dan dibentangkan pemadani dari kuburnya sampai ke syurga, dan diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kubur kami satu taman dari taman syurga. Luaskanlah kubur kami seluas mata memandang. Masukkanlah bauan syurga-Mu dalam kubur kami, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuan, kubur hamba Allah yang beriman. Maka datanglah kemudian lepas itu, datang pula seorang lelaki. Lepas daripada malaikat munkar nakir pun dah tinggalkan dia, dan dibukakan pintu syurga, dan dimasukkan bawah syurga, dibentang ke pemadani, dan kemudian diluaskan kuburnya. Maka datang pula seorang lelaki yang berwajah yang amat cantik, dengan pakaian yang cantik sekali, dengan bau-bauan yang harum wangi. Maka berkatalah mayat ini, maka berkatalah lelaki ini, gembiralah engkau, bergembiralah engkau dengan apa yang digembirakan pada engkau. Inilah hari yang kau telah dijanjikan. Maka berkatalah mayat ini, siapa kau yang datang ni, yang memberikan aku berita gembira ni, yang cantik wajahmu ni? Siapa engkau? Maka lelaki itu pun mengatakan, akulah sebenarnya, akulah daripada amalan kau. Man anta? Akulah amalan kau yang saleh. Akulah amalan kau yang kau lakukan taat kepada Allah Ta'ala. Akulah yang kau lakukan salat tahajud. Akulah yang kau lakukan bacaan Quran. Semualah amalan-amalan dia. Jadi pokoknya amalan saleh kita ini akan dinampakkan oleh Allah Ta'ala dalam kubur kita, seperti seorang lelaki yang handsome, cantik, kacak, luar biasa, dengan pakaian cantik luar biasa, dengan bau-bauan harum yang amat sangat baik. Kemudian kita mayat ini terkejut, siapa dia ni? Siapa kau? Dia kata, akulah amalan soleh kau, yang kau buat tahajud, yang kau buat semayang sunat, yang kau buat baca Quran, yang kau buat bersedekah. Akulah amalan kau. Nampak? Jadi si hamba Allah, si mayat ini, bila sudah melihat inilah dia balasan-balasan dia yang akan didapat, dia pun kata kepada Allah, Ya Rabbi, cepatkanlah kiamat. Ya Rabbi, cepatkanlah kiamat. Dah tak sabar dah, nampak?
dah gembira dah. Dah dapat berita gembira, dah nampak syurga dah. Nak masuk syurga lah, nak masuk syurga. Itulah dia tuan-tuan. Siapa dia? Hamba Allah yang saleh. Maka dia berkata, Ya Rabbi, bangkitkanlah kiamat ya Rabbi, sehingga aku dapat kembali berjumpa dengan keluargaku, dengan apa yang telah aku lakukan dari amal-amal saleh. Itulah dia harapan seorang hamba yang saleh. Dunia sekejap saja dia susah, dia sakit. Tapi bila masuk kubur saja, sudah Allah Ta'ala bukakan dia semua kebaikan-kebaikan dia. Dan dia pun minta cepat dikiamatkan. Dan dia duduk dalam kubur, tidur seperti tidur pengantin yang tak diganggu. Tidurnya amat nyenyak sekali, subhanallah. Adapun orang-orang yang hamba yang tak beriman. Orang yang tak beriman macam mana? Orang yang tak beriman, orang-orang yang maksiat, yang tinggalkan semayang, leka-leka, tak semayang, kadang tak semayang, ataupun dengan dosa-dosa maksiat yang lain, dengan campuran yang tak ada batasan, jantan, betina, lelaki, perempuan, tak kira hukum halal haram. Jaga tuan-tuan ya. Apakah balasannya? Waktu dia nak mati, waktu dia hampir mati, untuk dia berhijrah balik ke akhirat, nak balik akhirat dah ni. Maka turunlah malaikat daripada langit dengan wajahnya hitam legam, hitam pekat sekali. Kalau kita kata, maaf kata kuali punggung, kuali itu hitam legam, hitam pekat, maka malaikat lagi hitam lagi. Masya Allah. Dan bersama-sama mereka itu ialah cemeti-cemeti. Maka mereka pun duduklah di sampingnya mayat ini, yang manusia yang akan mati ini. Maka kemudian datanglah malaikat maut. Malaikat maut pun duduk di samping kepalanya. Dan malaikat maut pun berkata, Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang sudah rosak, keluarlah engkau kepada kemurkaan Tuhanmu dan kemarahan Tuhanmu. Keluar engkau. Maka jasad dia pun menggeletar. Dia punya tulang-tulang dia pun, sendi-sendi dia semua bergoyang. Begitulah dicabutlah rohnya tu, seperti mana dicabutnya cangkuk daripada kain yang kita katakan kain sutera. Macam mana? Disangkut-sangkut. Allahu Akbar. Fayakhudha faiza akhadha, apabila diangkatkan roh dia itu, maka kemudian baunya busuk sebusuk-busuknya, yang tak pernah bau busuk seperti itu dalam dunia. Busuk sekali. Na'udzubillah zalik. Itulah dia roh orang yang tak beriman, roh orang yang ahli maksiat. Awaslah tuan-tuan ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami mengaku kami lemah iman, banyak kami langgar larangan-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami. Janganlah Kau jadikan kami di penghabisan kami menjadi golongan orang yang digolongkan ahli maksiat. Na'udzubillah min zalik ya Allah. Kami mohon lindung dengan-Mu ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Kemudian setelah dia dikeluarkan daripada jasadnya dengan bau yang amat busuk itu, maka dia dibawa oleh malaikat nak bawa naik ke langit. Maka malaikat-malaikat yang lalu lalang tepi malaikat yang bawa naik ke langit ini berkata, apa ni rohnya busuk ni? Ni busuk apa ni? Maka dikatakanlah oleh malaikat-malaikat yang membawanya, inilah si fulannya yang maksiat, ini yang berjudi ni, ini yang minum arak ni, yang ini yang menderhakai Allah, ini yang mensyirikkan Allah, yang menyekutukan Tuhan, yang kata ada Tuhan lain lagi selain pada Allah. Disebutlah semua nama-nama kejahatan dia. Auzubillah min zalik. Sehinggalah sampai langit yang pertama, langit dunia, langit yang pertama. Sampai langit pertama, dimintalah buka, wahai penjaga pintu langit pertama, buka. Ini ada nak bawa roh naik ke langit. Maka Rasulullah SAW pun sambil bercerita ini, Nabi pun membacakan satu ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La tufattahu lahum abwabus sama'. Yang artinya, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Tak dibuka. Maka pintu langit kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan supaya nama dia ini, nama roh ini
dituliskan di dalam kalangan sijjin. Sijjin ialah orang-orang yang akan masuk penjara, orang-orang yang akan masuk neraka sijjin. Sijjin ialah salah satu nama dalam neraka, na'udzubillah min zalik, iaitu neraka yang paling bawah sekali, na'udzubillah. Maka kemudian dicampak balik roh itu ke dalam jasadnya. Allah, na'udzubillah min zalik. Begitulah Rasulullah SAW pun membacakan ayat Quran, "May yushrik billahi fakannama kharra minas sama'." Sesiapa yang syirik kepada Allah, seumpama mereka tu jatuh sungkur daripada langit. Jadi roh tu dicampakkan pulang ke bumi dia tu, na'udzubillah min zalik. Itulah dia tuan-tuan. Maka kembalilah roh itu ke jasadnya. Jadi apabila jasadnya telah dikebumikan, rohnya itu pun kembalikan kepada jasadnya. Maka datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia pun jawab, aku tak tahu. Maka dua malaikat ini dari riwayat lain mengambil cemeti yang dibuat daripada besi-besi yang berduri-duri, seperti durian yang berduri, dipukulkan orang ini termasuk dalam tanah, na'udzubillah min zalik. Kemudian dicabut dengan kuku malaikat Munkar Nakir yang panjang tu, ditarik balik. Kemudian ditanya lagi, "Ma dinuka?" Apa agama engkau? Dia pun kata, aku tak tahu. Maka dipukul lagi oleh malaikat, termasuk lagi ke dalam bumi, ditarik balik lagi dengan kukunya panjang tu. Allah. Dikatakan malaikat yang Munkar Nakir ni, dia punya basah badan dia tu sangat menggerunkan. Bau dia saja, besar bau dia 3 hari perjalanan. Oh Ustaz, macam mana dalam kubur tu? Kubur kecil. Itu kuasa Allah. Sebab bila dah masuk dalam kubur, kita sudah masuk alam barzakh. Alam barzakh ialah sudah masuk alam akhirat. Walaupun mayat itu mayat yang orang yang zalim, yang tak beriman tu duduk dalam peti besi, walaupun betul duduk dalam peti kaca, seperti mana setengah-setengah pembesar yang di mana dia mati untuk orang melawat ziarah dia dah masuk dalam alam barzakh. Cuma orang tengok badan dia biasa saja. Macam mana Ustaz ni? Dia dah masuk alam barzakh, tapi dia kena soal Munkar Nakir, tapi badan dia masih lagi kat dalam muzium. Ada yang sudah bertahun, dah berpuluh tahun dah pun masih badan dia. Jawapannya, alam barzakh ialah alam ghaib. Yang jasad ini alam jasmani yang kita nampak. Seperti kalau kita lah tidur, kawan sebelah kita tidur, kita nampak kawan sebelah kita biasa tidur. Tapi dalam dia tidur tu, dia sudah mengalami ketakutan, dikejar hantu, dikejar harimau, sudah ketakutan, macam setengah mati. Bila kita kejut dia, astagfirullah, nasib baik kau kejut aku. Kau tidak, tadi aku dah mati dari kecekik oleh Pontianak. Nampak? Jadi kita tak nampak dia. Dia sudah mengalami ketakutan yang amat dahsyat. Itulah ibarat contohnya, bila kita kata, macam mana Ustaz, malaikat Munkar Nakir besar macam tu, kemudian dia datang kubur tu kecil. Jawapan kita, bila mayat tu dah masuk dalam kubur, dia masuk dalam alam barzakh. Alam barzakh ialah alam akhirat. Akhirat ialah alam ghaib. Bukan yang kita nampak dengan mata kita. Maka ditanya lagi oleh dua malaikat yang sangat menggerunkan. Suara dia macam suara halilintar. Bila dia bercakap, keluar api-api, bahang-bahang api. Mata dia macam bola api. Dan kemudian dia tanya lagi, siapa lelaki yang diutuskan kepada engkau? Iaitu Nabi kita SAW. Maka dia pun mengatakan, aku tak tahu. Maka kemudian menyerulah satu suara daripada langit. Maka bohong hamba aku ini. Maka bentangkan dia tikar dari neraka, pakaikan dia pakaian neraka, bukakan bagi dia pintu neraka. Maka datanglah kepanasan akan hawa neraka yang amat panas. Hawa neraka tu tuan-tuan, kalau na'udzubillah, orang nak masuk neraka, lagi 500 tahun nak sampai neraka, sudah tak tahan dia punya panas bahang dia. 500 tahun. Tapi neraka punya pintu dibukakan dalam kubur dia, hawa neraka yang panas masuk dalam kubur dia. Auzubillah min zalik. Auzubillah, ya Allah.
Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka. Selamatkanlah kami daripada azab kubur, Ya Allah. Kami tahu amalan kami tak dapat selamatkan kami dari azab kubur. Hanya yang dapat selamatkan kami ialah Engkau saja, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami segala keterlanjuran kami, dosa kami yang lalu, ampunkanlah. Kau Tuhan yang Maha Pengampun, dan Kau suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami, Ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian disempitkan kuburnya. Maka Rasulullah SAW sebutkan disempitkan kuburnya sehingga kanlah tulang dia rusuk ni mencengkam antara satu sama lain. Maknanya tulang badan kita ni, kubur tu disempitkan sampai tulang-tulang kita masuk antara satu sama lain. Allah, macam mana rasanya kalau kita jatuh aksiden, kalau patah kaki, patah tulang, satu saja sudah sakit. Ini tulang kita remuk habis masuk antara satu sama lain. Na'udzubillah min zalik. Kemudian setelah di dalam keadaan yang sempit, dengan tersiksa dengan api bahang neraka dalam kuburnya, datang pula satu orang lelaki dengan muka yang sangat hondoh, yang sangat menakutkan sekali. Maka dengan pakaian yang panas daripada neraka, yang berbau busuk sekali. Kemudian katalah lelaki ini yang datang itu kepada si mayat, sekarang kau rasakan apa yang telah dijanjikan untuk kau. Dapatlah kau balasan apa yang kau telah dijanjikan. Maka berkatalah si mayat ini, siapa engkau? Maka wajah engkau saja sudah menakutkan aku dan membawa berita yang menakutkan. Maka jawabnya lelaki tersebut, akulah amalan kau yang jahat. Akulah amalan kau yang kau buat dosa dan maksiat. Akulah amalan kau yang kau lengah-lengahkan salat. Akulah amalan kau yang kau lakukan minum arak, berjudi dengan berpoyo-poyo jantan betina. Allah, Allah, Allah. Maka mayat ni kata, ya Tuhan, janganlah bangkitkan kiamat. Jangan bangkitkan kiamat. Kenapa? Kerana dia sudah tahu nanti kiamat akan lagi dahsyat lagi, dan na'udzubillah akan dibakar dalam neraka. Allah, ya Allah, selamatkan kami dari azab dalam kubur, ya Allah. Kami takkan mampu menghadapinya, ya Allah. Sedangkan kesakitan dunia kami tak mampu, bagaimana dengan kesakitan dalam kubur, ya Allah. Luaskanlah kubur kami seluas mata memandang. Masukkanlah bawah syurga dalam kubur kami, ya Allah. Terimalah doa kami dengan berkat Rasulullah SAW. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Masa itu tak ada guna lagi harta yang banyak. Masa itu tak ada guna lagi anak-anak yang kaya raya, yang pas tinggi-tinggi pun kalau tak mendoakan untuk mak ayahnya. Masa itu tak guna lagi pangkat dan nama. Dulu pangkat, nama, orang terkenal, orang popular, orang selebriti, tak ada guna lagi. Semuanya tak akan membawa faedah, dan dia akan mendapatkan kesiksaan azab. Sebab tu Nabi kata, al-qabru rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Na'udzubillah. Kubur itu satu taman syurga ataupun satu kawah neraka. Itulah dia, tuan-tuan. Dia tak ada di tengah-tengah, tak ada neraka. Azab tak ada, senang pun tak ada. Tak ada. Imma dia itu jadi taman syurga, imma dia itu menjadi kawah neraka. Na'udzubillah min zalik. Berapa lama? Tak tahu. Kalau dunia ni lagi 1000 tahun, 1000 tahun lah dia duduk dengan keadaan susah. Kalau dia na'udzubillah kawah neraka. Kalau lah sekiranya kita hidup dunia ni, kita mencari rezeki, penat lelah sampai semayang tinggal, tak kira halal haram, berapa lama kita senang? 1000 tahun? Tak ada. 100 tahun? Allahualam. Mungkin tak sampai pun 100 tahun. Kalau nak sampai 100 tahun pun, badan pun dah menggigil-gigil lah. Duduk ke ICU saja sudahlah, tak payahlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita fikirkanlah apakah yang baik. Ini untuk diri kita, bukan untuk nak orang. Orang nak puji kita, orang nak cela kita, orang nak katakan kita, biar dia kata, biar dia cela. Tapi besoknya dalam kubur, kita lah yang dapat balasannya. Kita nak puaskan hati orang sampai kita langgar perintah Allah. Kita nak puaskan hati orang sampai kita buat dosa maksiat. Siapa nak tanggung? Kita lah tanggung, tuan-tuan. Orang tak tanggung.
Tapi kita, malulah ustaz nanti orang kata apa, malulah ustaz nanti kawan kata apa, malulah ustaz nanti majikan cakap apa, malu dengan orang sampai tinggal sembahyang, malu dengan orang sampai langgar hukum Allah, sampai buat maksiat. Kenapa? Kan itu kerja orang yang tak berakal. Orang berakal dia fikir, ini tak boleh, aku buat dosa ni, nanti aku kena kubur ni, aku kena tanggung. Kawan tak datang tolong dalam kubur kita, majikan tak datang tolong kita dalam kubur kita, orang tak datang tolong kita dalam kubur kita, tapi kitalah sendiri akan menghadapinya. Fikirkanlah. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang melawan nafsunya dan beramal untuk setelah mati. Siap sedia. Bukan makna kita jangan kerja cari rezeki. Kita kerja, tapi kita kena siap sedia untuk kita nak balik. Anytime malaikat datang ambil nyawa, silakan ya malaikat, aku sudah siap untuk panggilan kau. Itulah dia tuan-tuan. Kita tak dikata, ustaz, macam mana saya nak mati? Saya takut nak mati. Kenapa nak takut mati? Sebab amalan tak cukup. Sampai bila-bila pun amalan tak cukup. Tapi yang penting, kita buat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu yang penting, itu saja. Bukan makna kita nak buat sembahyang banyak, puasa. Kalau dapat buat, buatlah. Tak dapat, tak apa. Tapi yang penting, jangan buat yang haram, yang Allah larang. Dan perintah Allah tu yang wajib kita tunaikan. Jangan lambat-lambat. Jangan derhaka dengan mak ayah. Dengan suami, jangan kita angkat suara, jangan menjeling mata dengan suami, jangan kecilkan hati suami. Dan dengan isteri, jangan kita zalim pada dia. Hendaklah kita tunaikan kewajipan kita sebagai suami kepada isteri. Hendaklah kita bersifat lemah lembut dengan akhlak yang baik supaya kita menghormati dia. Dan hormatlah mak ayah kita. Jangan kita angkat suara dengan mak ayah kita. Jangan kita kecilkan hati dia. Dan dengan mertua kita, ayah mertua, mak mertua kita, jagalah baik-baik. Sebab mereka lah kita dapat isteri kita. Dengan sebab mereka lah kita dapat suami kita. Dan begitu juga ipar dua kita. Bahkan dengan masyarakat. Baikkan akhlak kita. Ubah diri kita. Ini sekarang kita dalam bulan hijrah. Bulan Muharram. Tahun baru hijrah. Kita hijrahlah. Tinggalkanlah yang buruk-buruk. Untuk kita berhijrah kepada alam barzakh pula. Ya. Ya, dan kemudian demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dia dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada riwayat Imam Ibn Abi Shaybah, maka seorang mukmin apabila dia melihat akan sekalian berita-berita gembira yang dipaparkan oleh malaikat, iaitu waktu saat dia nak meninggal, ditunjukkan dia akan pintu syurga dan segala isinya, maka orang mukmin ini mengatakan, iaitu cepatkanlah aku. Nak cepat-cepat mati, cepat-cepat nak balik ke akhirat. Sebab dia dah nampak dah ke apa yang disediakan untuk diri dia. Ajjilu bi ila arhamar rahimin, segerakanlah aku untuk menghadap kepada Allah Tuhan Arhamur Rahimin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa kamu ni lambat-lambatkan aku? Jadi kepada orang-orang yang menyediakan jenazah, jangan lambat-lambatkan. Sebab tu Nabi SAW bersabda 3 perkara. Kalau sudah datang masanya, segerakan. Apabila mayat sudah siap, segerakan dikebumikan. Kalau dialah ahli syurga, segerakan dia dapat balasan syurga dia. Kalau dia ahli neraka, na'udzubillah, supaya segerakan lepaskan bebanan dia daripada tanggungjawab kau. Dan apabila waktu solat sudah masuk, segerakan kita tunaikan solat. Jangan lengah-lengah, jangan lambat-lambat. Dan apabila seorang anak gadis sudah sampai jodohnya, segerakan dinikahkan dia. Jangan lambat-lambat sampai jalan sana jalan sini, kemudian tak nikah-nikah lagi, nanti na'udzubillah jadi perkara yang tak baik. Nampak? 3 perkara ini, kalau sudah sampai masanya, segerakan dia. Iaitu jenazah, segerakan dikebumikan. Dan kemudian waktu salat segerakan ditunaikan. Dan gadis yang sudah pun sampai jodohnya, dah ada orang meminang, dah jangan nak tunang sampai setahun 2 tahun, semua tak. Ini semua tak bagus. Ustaz, kita nak simpan duit. Nak berapa banyak duit kau nak simpan? Maaflah, kita buat simple-simple nikah tu, asalkan sah, cukup wali, cukup saksi, ada mas kahwin, ada jemputan adik-beradik keluarga yang terdekat, sudah. Ini sekarang ke zaman Covid ni, bukan boleh nak ribu-ribu orang. Kalau zaman tak Covid, bolehlah.
Ini kita tak boleh lebih pada 50 orang dalam satu majlis perkahwinan. Jadi kita jemput saudara-saudara yang terdekat. Sudah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi mayat ini apabila dia sudah dapat melihat apa yang tempat balasan dia daripada balasan yang baik, dia suruh kita segerakan. Maka apabila dia masukkan mayat ini di dalam lubang kuburnya, maka Allah Ta'ala telah siapkan kuburnya itu penuh dengan bau-bauan, wangi-wangian. Masya Allah. Sebab tu memang betul tuan-tuan. Kerana kalau kita bila kebumikan mayat orang-orang solehin, alim-alim ulama yang baik-baik, kita dah bau wangi. Wangi lah. Siapa ada bakar minyak ada garu? Tak ada siapa bakar. Tapi ada bau wangi. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Itu Allah tunjukkan lagi. Dalam dunia lagi Allah dah tunjukkan. Itulah dia tuan-tuan. Kita ni semua mati, nak akan mati. Tak ada siapa yang tak mati. Tapi biarlah kita mati tu dalam keadaan yang aman, selamat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba-hambanya yang diridai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka kemudian disiapkanlah tempat pembaringan dia itu. Maka tempat pembaringan dia itu tempat pembaringan yang di mana dia tidur. Tidurnya nyenyak. Tidur yang tak pernah dirasakan dalam hidup dunia dia. Tidurnya sedap sekali. Tak dia sedar sama sekali. Sehinggalah bangkit kiamat. Tiba-tiba bila bangkit kiamat, sekejapnya, kenapa nak kiamat? Rasanya baru tidur 10 minit saja. Nampak tuan-tuan? Subhanallah. Masa sudah berjalan 1000 tahun, 2000 tahun. Tiba-tiba bila kiamat, kenapa cepatnya kiamat? Padahal dah beribu tahun, dah beratus tahun. Tapi itulah dia orang yang beriman. Ya Allah, selamat. Allahu Akbar. Dan diriwayatkan pada Ibnu Abi Dunya, yang di mana diceritakan daripada tarik dan jalan yang Mu'arraq Al-Ajali, mengatakan ada seorang lelaki daripada kami yang di mana dia pingsan, dia sakit, dia nak meninggal tapi dia pingsan. Kemudian keluar cahaya daripada kepala dia, kemudian keluar cahaya daripada pusat dia, kemudian keluar cahaya daripada kaki dia. Ini orang ni tengah pingsan ni, keluar cahaya pada kepala dia, keluar cahaya pada pusat dia, keluar cahaya daripada kaki dia. Kemudian lepas tu tak lama kemudian dia pun sedar balik. Dia sedar balik, orang-orang pun bertanya, kau tahu tak apa yang jadi pada engkau? Aku tahu apa yang jadi pada aku. Apa yang jadi pada engkau? Telah keluar cahaya daripada kepala aku. Iaitulah 14 ayat daripada surah Sejadah. Surah Sejadah, surah Alif Lam Mim Tanzil. Ya, juz yang ke-21. Dan keluar cahaya daripada pusat aku, itulah keluar ayat yang ke-15, ayat yang ada sujud sejadah. Dan keluar pula dan cahaya daripada kaki aku, ialah keluar cahaya daripada ayat-ayat yang bakinya daripada surah Sejadah. Jadi makna di sini, siapa yang baca surah Sejadah, waktu dia nak meninggal, keluar cahaya pada kepala dia, keluar cahaya pada pusat dia, keluar cahaya pada kaki dia. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya cahaya itu keluar, itu sebagai mensyafaatkan aku. Dan yang ada satu lagi surah, iaitu surah Tabarakalladzi, yang akan menjadi penjaga aku, penjaga dalam kubur. Sebab Nabi SAW dah sebutkan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk, juz yang ke-29. Dia adalah penjaga dalam kubur, iaitu menjaga mayat itu dari azab kubur. Dan dia si lelaki yang pingsan yang sedar kembali berkata, dan aku setiap malam membaca 2 surah ini. Surah Alif Lam Mim Sejadah, juz yang ke-21, dan surah Tabarakalladzi, surah pertama dalam juz 29. Tak pernah aku tinggalkan. Ini tuan-tuan. Siapa nak selamat di waktu dia nak meninggal, jangan tinggal bacaan surah Sejadah. Surah Sejadah ni selalu imam baca semayang subuh pagi Jumaat macam pagi ni. Itu surah Sejadah, ada 30 ayat. Juz 21. Surah ni nama surah As-Sajadah. Dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Surah yang pertama, juz 29. Siapa nak selamat daripada azab kubur, bacalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. InsyaAllah selamatlah dia daripada azab kubur. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan.
apabila kita ni sudah meninggal, kita dah masuk dalam lubang kubur kita, sudah kita pun berehat dalam kubur kalaulah orang yang beriman, ya. Apabila sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Imam Tabarani daripada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mulia radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang mukmin yang telah diambil roh dia, telah diangkatkan rohnya, maka dia akan bertemu dengan rahmat daripada Allah. Dia akan dapat rahmat Allah. Dan begitulah pula akan diberikan dia berita gembira kepada dia tentang ahli keluarga dia. Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat Quran. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami penjaga engkau dalam dunia, iaitu keluarga yang kau tinggalkan, dan dalam akhirat, di kubur engkau dan sampai akhirat, kami akan menjadi penjaga engkau. Allahu Akbar. Kemudian akan datanglah pula, iaitu para malaikat, para roh-roh yang mukmin yang telah mati sebelum dia. Mak ayah dia ke, adik-beradik ke, kawan-kawan dia ke, jiran-jiran dia ke, teman-teman dia ke, yang orang mukmin yang di mana sudah mati lebih awal, akan datang ziarah dia dalam kubur ni. Ni orang baru pindah rumah kan, jadi jiran-jiran datanglah ziarah. Nampak tuan-tuan? Tapi jiran-jiran tengok dia letih lah. Jiran-jiran kata roh-roh ni, bagi kawan kita tu rehat dulu. Dia baru sampai, penat lelah dia menghadapi hidup dunia. Susah hidup dunia. Dia sakit masa kat dunia. Dia dalam keadaan kesempitan hidup. Dia dalam keadaan masalah macam-macam. Sekarang dia dah sampai ke tempat rehat. Bagi dia rehat dulu. Kemudian lepas dia dah berehat, kemudian mereka datang balik. Roh-roh ni datang. Teman dia, yang kawan-kawan dia, ibu bapa dia, datuk nenek dia, adik-beradik dia yang sudah meninggal. Maka mereka pun bertanyalah kepada roh ini, yang mana mayat ini yang baru datang ni, baru masuk kubur ni. Macam mana si Fulan tu? Macam mana kawan kita tu? Macam mana adik kau tu? Macam mana perempuan tu dah kahwin ke belum? Tanya perempuan tu dah kahwin ke belum? Dia tanya. Dia tanya juga. Mungkin mata lama tak sempat nak kahwin, dah mati kan? Dia tanyalah pula, kawan tu dah kahwin ke belum? Allah, macam-macam dia tanya. Jadi macam kita lah juga. Kita ni baru balik belayar. Kita tanyalah, macam mana adik kau? Macam abang kau? Macam mana bapa? Macam mana mak? Macam mana jiran tu? Macam mana tu matai lama aku tu? Macam-macam lah kan? Umpamanya. Jadi itulah dia tuan-tuan. Rohnya baik. Roh yang beriman. Ya. Maka begitulah. Roh-roh yang beriman ni, orang-orang yang sudah meninggal ni, kata Nabi SAW, amal-amalan kita ini ditunjukkan kepada mereka juga. Amalan kita ni, ya, kita yang berhidup ni, ditunjukkan kepada mereka yang sudah meninggal. Umpama mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, datuk nenek kita, isteri atau suami kita dah meninggal, mereka pun tengok amalan kita. Kalau mereka tengok amalan kita tu amalan yang baik, maka mereka gembira dan mereka menyampaikan berita gembira. Gembiralah engkau akan datang nanti kepada kami dengan keadaan yang baik, yang sempurna, yang lebih bagus daripada kau dekat dunia. Tetapi kalau mereka lihat amalan orang yang hidup ini, adik-beradik dia, keluarga dia yang masih hidup, atau suami dia, atau isteri dia yang masih hidup lagi, yang buat perkara yang maksiat, dia pun kata, Ya Allah, berikanlah hidayah pada saudara aku ni, berikanlah dia petunjuk pada saudara aku ni, Ya Allah, kesiankanlah dia, Ya Allah, kurniakanlah dia nikmat supaya dia kembali padamu yang baik, Ya Allah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi begitulah hidup kita dalam hidup ini dan dalam kubur dan setelah kita mati. Mudah-mudahan Allahumma ya Allah, matikan kami dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan temukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah kami daripada azab mati, selamatkanlah kami daripada azab kubur, selamatkanlah kami daripada azab yaumul akhirat kelak, ya Allah. Dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamahkanlah kami atas taat padamu. Ya Allah, ini kami sudah masuk melangkah tahun baru. Jadikanlah tahun ini tahun yang benar-benar menukarkan diri kami daripada kejahatan kepada baik, dan daripada baik kepada yang lebih baik, Ya Allah.
Kau perbaikilah diri kami, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Rahman. Kami tak kuat melawan nafsu dan syaitan. Kami tak kuat ya Allah menghadapi cubaan godaan hidup dunia ini ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tambahkan iman dan taqwa kami ya Allah. Jadikanlah kami istiqamah atas taat padamu ya Rahim. Jadikanlah kami dapat mendirikan salat pada waktu-waktunya. Mudahkanlah kami dapat bangun salat tahajud. Mudahkanlah kami dapat baca Al-Quran. Mudahkanlah kami dapat banyak bersedekah dan buat khairat. Mudahkanlah kami menjadi isteri yang salihah dan suami yang baik. Dan jadikanlah kami anak-anak yang baik kepada ibu ayah kami. Dan jadikanlah kami ibu ayah yang baik kepada anak-anak. Dan jadikan kami akhlak yang mulia ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkan permohonan kami, dan jadikanlah kami dari hamba yang berbahagia di sisimu yaumul qiyamah kelak. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW, ampunkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup yang mati ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita akhiri pengajian kita. Kita baca Sayyidul Istighfar dan juga doa pelindung. Dan demikian juga kita akan baca selawat yang telah saya ijazahkan. Kita baca doa Sayyidul Istighfar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan kita baca doa pelindung. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arshil azim. Ma sya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل dabbatin anta akhidhun binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Nah, mari kita baca selawat Nabi SAW. Selawat ini dibaca 10 kali pagi, 10 kali petang. InsyaAllah kalau dia mayat dimasuk dalam kubur, maka Rasulullah SAW akan menyambutnya. Mudah-mudahan kita dapat amalkan istiqamah. Mereka yang belum terima selawat ini, saya ijazahkan kepada mereka yang mengikuti pengajian ini, dapatlah kita amalkan insya-Allah. Siapa yang tak nak amal, tak ada apa-apa, terserah. Mari kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habib, al-aliyyil qadar, al-azimil jah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habib, al-aliyyil qadar, al-azimil jah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habib, al-aliyyil qadar, al-azimil jah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habib, al-aliyyil qadar, al-azimil jah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu segala kebaikan yang ada dalam penyakit COVID-19 ini ya Allah, dan kami mohon denganmu perlindungan daripada segala kejahatan yang ada dalam COVID-19 ini ya Allah. Sembuhkanlah semua penyakit kami, penyakit saudara mara kami, sahabat anda kami, dan mereka yang mengikuti program ini, dan sekalian adik-beradik kami yang lain semua ya Allah. Jadikanlah kami semua dapat kembali, dapat melakukan ibadat dengan sempurna. Bukakanlah kembali masjid-masjid kami seperti biasa ya Allah. Dan mudahkanlah kami yang nak pergi haji dan umrah, dimudahkan perjalanan ke tanah suci-Mu ya Rahman, untuk mengerjakan haji dan umrah dan berziarah kepada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.